জেনে কির দাওয়াতের জাগাই ইশারা আমি তাকে দেগি দুআয়ে মদিনা। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصرون
ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلی علی رسولنا صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد گلیاں میں گھوم گھوم کر کھا کے مدینہ چوم کر گلیاں میں گھوم گھوم کر کھا کے مدینہ چوم کر سینے سے ہم لگائیں گے آنکھوں سے ہم لگائیں گے آج نہیں تو کل سہی صلی علی رسولنا صلی علی حبیبنا صلی علی محمد اے حسنین نانا اے حسنین نانا اے
हसनैनेर नाना नाना ए हसनैनेर नाना या नबी बोलो या नबी दयार नजर दाओ ना मक्यो मदीना डेके नाओ ना ए हसनैनेर नाना नाना ए हसनैनेर नाना ए हसनैनेर नाना नाना ए हसनैनेर नाना तुमी प्रिय श्रेष्ठ नबी आमी अधम पापी तुमी प्रिय श्रेष्ठ नबी आमी अधम पापी कर दया कर दया এই গুনাহগারের উপরে ইয়া নবী এ হসনৈনের নানা নানা এ হসনৈনের নানা বলো এ হসনৈনের নানা নানা এ হসনৈনের নানা তোমাকে ইলমে গায়েব দান করেছেন স্বয়ং খোদা তোমাকে ইলমে গায়েব দান করেছেন স্বয়ং খোদা করেছেন দান ক্ষমতা আকা করেছেন দান ক্ষমতা হাজির নাজিরের ইয়া নবী এ হসনৈনের নানা নানা এ হসনৈনের নানা ইয়া নবী বলো ইয়া নবী বলো ইয়া নবী দয়ার নজর দাও না আমাকে ও মদিনা ডেকে নাও না এ হসনৈনের নানা নানা এ হসনৈনের নানা এ হসনৈনের নানা নানা এ হসনৈনের নানা সান্ত্বনা কি ভাবে দেব আমার বেকুল মনকে আকা সান্ত্বনা কি ভাবে দেব আমার বেকুল মনকে যেতে যদি আকা যেতে যদি না পারি আমি মদিনায় ইয়া নবী এ হসনৈনের নানা নানা এ হসনৈনের নানা মদিনার বিরহে সদা থাকে বেকুল যে জন মদিনার বিরহে সদা থাকে বেকুল যে জন সে যেন করে জিয়ারত সে যেন করে জিয়ারত তোমার রওজার ইয়া নবী এ হসনৈনের নানা নানা এ হসনৈনের নানা এ হসনৈনের নানা এ হসনৈনের নানা ইয়া নবী বলো ইয়া নবী দয়ার নজর দাও না আমাকে ও মদিনা ডেকে নাও না এ হসনৈনের নানা নানা এ হসনৈনের নানা এ হসনৈনের নানা নানা এ হসনৈনের নানা সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা।
আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন আম্মা বা'দ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف প্রিয় ভাইরা, মাদিনী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, যখনই আমরা আল্লাহ তাআলার ঘর মসজিদে প্রবেশ করব, মনে করে নফল ইতেকাফের নিয়ত করে নিব। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদে থাকব, নফল ইতেকাফের সওয়াব অর্জন হতে থাকবে। এবং সাধারণভাবে মসজিদে খাওয়া দাওয়া জায়েজ হয়ে যাবে। ইতেকাফের নিয়তে শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া কিংবা ঘুমানোর জন্য যাতে না হয়, বরঞ্চ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য যাতে হয়ে থাকে। ফতোয়ায় শামিত রয়েছে, যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া কিংবা ঘুমাতে চায়, প্রথমে যাতে ইতেকাফের নিয়ত করে নেয়, এরপরে কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের জিকির করতে পারে, পরবর্তীতে চাইলে সে খাওয়া দাওয়া করতে পারবে। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মাজমাউজ জাওয়ায়েদ কিতাবের মধ্যে আসছে, আল্লাহ তাআলার পিয়ারা নবী রাসূল আরবি রাহমাতুল লিল আলামিন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানি ইরশাদ হচ্ছে, আমার কবরে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়েছে, যাকে সকল সৃষ্টির আওয়াজসমূহ শোনার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে, তবে ওই ফেরেশতা আমাকে দরুদ শরীফ পাঠকারী ব্যক্তির নাম এবং তার বাবার নাম পেশ করে। সে বলে, অমুকের ছেলে অমুক আপনার উপর এই মুহূর্তে দরুদ শরীফ পাঠ করেছে। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, জামে সগীর কিতাবের মধ্যে আসছে 81 পৃষ্ঠায় হাদিস মুবারাকা 1284। প্যারা নবী রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, অর্থাৎ সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। হে আশিকানে রাসূল, প্রত্যেকটা জায়েজ কাজের পূর্বে আমাদের উচিত ভালো ভালো নিয়ত করার অভ্যাস যেন আমরা গড়ে তুলি। ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান করার পূর্বে, আপনারা শ্রবণ করার পূর্বে নিয়ত করি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সন্তুষ্টির জন্য মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করব, আদব সহকারে বসব, বয়ান চলাকালীন সময় উদাসীনতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখব, নিজের সংশোধনের জন্য ইনশাআল্লাহ বয়ান করার চেষ্টা করব এবং সেটা যা আমরা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছিয়ে দিব। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আজকে একটা বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে সুদ আনার বরকতসমূহ। ভালো চিন্তা ভাবনা করা, মানুষের ব্যাপারে ভালো খেয়াল করা, এটার কি বরকত রয়েছে সে সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ তাআলা আজকে আমরা বয়ান শুনবো। বিভিন্ন বুজুর্গানে দ্বীনের পরেশগারী ব্যক্তির এবং ধৈর্যের নিশানা কেমন হয় তো জানবো ইনশাআল্লাহ তাআলা। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আদব সহকারে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করার সে তৌফিক আমাদেরকে নসিব করুন। কিবলা শেখ তরিকাত আমির আহলে সুন্নাত হযরতে আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী রাজভী দামাত বরকাতুল আলিয়া ফয়জানে সুন্নাতের প্রথম খণ্ডের মধ্যে একটা ঘটনা ইনি বর্ণনা করেন, যে ঘটনাটা আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি। একবার ডাকাতের একটি দল লুটপাট করার জন্য বের হলো। ওই সময় তারা একটা মুসাফির খানার মধ্যে অবস্থান নিল, প্রতিমধ্যে একটা মুসাফির খানার মধ্যে অবস্থান করল। তো ডাকাতরা প্রকাশ করলো যে আমরা আল্লাহ পাকের রাস্তার মুসাফির। তো মুসাফির খানার মালিক ইনি তো ছিলেন নেককার, তিনি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির অর্জনের নিয়তে তাদেরকে খুব খেদমত করলেন। তাদেরকে কি করলেন?
খেদমত করলেন। সকালে ওই ডাকাতরা অন্য কোথাও রওনা হয়ে গেল এবং লুটপাট করে বিভিন্ন জায়গা থেকে লুটপাট করে এরা আবার সন্ধ্যার মধ্যে ফিরে আসলো, ওই জায়গার মধ্যে মুসাফিরখানার মধ্যে ফিরে আসলো। তো গত রাতের মুসাফিরখানার মালিক এরপর একটা ছেলে ছিল। তো যারা ডাকাত দল এরা আশ্চর্য হয়ে গেল এবং চিন্তা ভাবনা করতে লাগলো, আরে এটা ওই ছেলেটা না যেটাকে গতকালকে দেখছিলাম। তো আদব সহকারে মুসাফিরখানার মালিককে জিজ্ঞেস করলো যে বেয়াদবি মাফ করবেন, যে এই ছেলেটা যে গতকাল দেখছিলাম পঙ্গু ছেলে, ওই ছেলেটা না? তো মুসাফিরখানার মালিক আদব এই সম্মানের সাথে উত্তর দিল, জি হ্যাঁ, এটাই সে ছেলে। তো জিজ্ঞেস করলো সে কিভাবে সুস্থ হয়ে গেল? সে তো পঙ্গু অবস্থায় ছিল, এখন সুস্থ অবস্থায় দেখতেছি। তো বলল এই সব কিছু তো আপনাদের মতো নেককার পরেশগার আল্লাহওয়ালাদের বরকতে হয়ে গিয়েছে। এই কথা শুনে এই যে ডাকাত দল এরা আশ্চর্য হয়ে গেল। তো তারা সত্য কথা প্রকাশ করলো যে আমরা তো আল্লাহ তাআলার রাহের মুসাফির নয়, আমরা তো ডাকাত দল। এই সব কিছু আপনার সুধারণার বরকত, আপনি ভালো ধারণা করেছেন। বলছে রহস্যটা কি, আমাদেরকে একটু খুলে বলেন। তো বলল যখন আপনারা চলে গেলেন আপনাদেরকে যে আমি আপ্যায়ন করেছি, আপ্যায়নকৃত খাবার যে উচ্ছিষ্ট রয়ে গিয়েছিল, ওই উচ্ছিষ্ট খাবার থেকে রয়ে যাওয়া খাবারটা আমি আমার পঙ্গু ছেলেকে আমি খাবার খাওয়াই দিয়েছি। সেটা বরকতের নিয়েতে আপনারা যে পানি পান করেছেন সেটার উচ্ছিষ্ট পানিটা আমি আমার শরীরের সারা শরীরের মধ্যে আমি মালিশ করে দিয়েছি। তো ডাকাত দল কান্না করতে লাগলো এবং এই যে আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি, পরেশগার ব্যক্তির, মুসাফির খানার মালিকের দূরদর্শিকতা, ইনার সুন্দর মাইন্ড, পজিটিভ চিন্তাভাবনা, সুধারণার বরকতে এক তো তার ছেলেটা অসুস্থ থেকে সুস্থতা পেল, ভালো হয়ে গেল, সাথে সাথে ডাকাত দলের অন্তর পরিবর্তন হয়ে গেল। তারা ওই ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখে বললেন যে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি তওবা করছি এবং আর কখনো আমি আল্লাহ পাকের নাফরমানি আমরা করব না। তো পরবর্তীতে তারা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তওবার উপর অটল রইলেন। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের অসংখ্য দয়া যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সুধারণা করার বরকতে একই তো অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থতা লাভ করলো, সাথে সাথে যারা ডাকাত দল ছিল তাদের অন্তরের মধ্যে দ্বীন ইসলামের যে তওবার মতো নিয়ামত সেটা তাদের নসিব হয়ে গেল। আমাদের উচিত মুসলমানদের ব্যাপারে সব সময় ভালো ধারণা করা। যদি ভালো ধারণা করার সুযোগ নাও মিলে, যাতে আমরা খারাপ ধারণা না করি। একটা জিনিস খেয়াল করেন যে মুসাফির খানার মালিক সে ডাকাত দলকে আশ্রয় দিয়েছিল, এরা তো আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি ছিল না। তাহলে যদি ডাকাত দলের ব্যাপারে যদি ভালো চিন্তা ভাবনা করে, ভালো ধারণা করে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওই ব্যক্তিকে এমন নিয়ামত দিয়েছে যে সন্তানও ভালো হলো, ওই ব্যক্তির ভালো নিয়তের বরকতে, ভালো উদ্দেশ্যের বরকতে, ভালো চিন্তা ভাবনার বদৌলতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তওবার মতো দৌলত ইনার মাধ্যমে ডাকাত দল ভালো দিকে ফিরে আসছে। তাহলে চিন্তা করেন, এরা তো ডাকাতের উচ্ছিষ্ট খাবার, উচ্ছিষ্ট পানীয় শরীরের মধ্যে লাগাই দিছে। তাহলে যারা আল্লাহওয়ালা, যারা পরেশগার ব্যক্তি, যারা নবী পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মহব্বতে যারা চোখের পানি ফেলে, যারা নেকির দাওয়াতের মুসাফির হয়ে যায়, যারা নেকির দাওয়াতের সারা জায়গায়, যারা আলেমে দ্বীন রয়েছে, যারা আল্লাহওয়ালা রয়েছে, তাদের তাবারুকাতের বরকত কেমন হতে পারে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ভালো ধারণা করার সে তৌফিক আমাদেরকে আল্লাহ পাক নসিব করবে। আলহামদুলিল্লাহ, দাওয়াত ইসলামের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদিনা এই ফয়জানে সুন্নাত কিতাবটা আলহামদুলিল্লাহ বাংলা ভাষার মধ্যে ট্রান্সলেট রয়েছে। এটার মধ্যে 4টা ভাগ রয়েছে। প্রথম খণ্ডের মধ্যে 4টা অধ্যায়, ফয়জানে বিসমিল্লাহ, খাবারের নিয়মাবলী, খাবারের আদব, ক্ষুধা থেকে কম খাবার ফজিলতের উপর, খিদার ফজিলতের উপর এবং ফয়জানে রমজান, এই 4টা অধ্যায়কে সম্মিলিত করে ফয়জানে সুন্নাতের প্রথম খণ্ড।
তো মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা এবং আমরা যারা উপস্থিত হয়েছে, আমরা চেষ্টা করব এই ফয়জানে সুন্নাত আমরা যাতে বরকতের নিয়তে আমির আহলে সুন্নাতের লিখিত কিতাবটা আমরা ঘরের মধ্যে রাখি। আমরা হাদিয়া দিয়ে ক্রয় করেন, ইনশাআল্লাহ এটার মধ্যে অসংখ্য এরকম বাপ আবেগপূর্ণ তওবা নসিবওয়ালা বরকতওয়ালা বয়ান এখানের মধ্যে রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক আমাদেরকে সুদ আরানার বরকতে সুদ আরানার মতো বড় নিয়ামত আমাদেরকে আল্লাহ পাক নসিব করবে। সর্বদা আমরা মানুষের ব্যাপারে, মুসলমানদের ব্যাপারে সুদ আরানা করি, ভালো ধারণা করি, আর খারাপ ধারণা থেকে যাতে আমরা নিজেকে বিরত রাখতে পারি। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে সে তৌফিক দান করুন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আজকাল যে ঘটনাটা আমরা আমাদের দৃশ্যপাট যেটা আমাদের হয়, যদি আমরা যেটা চিন্তা ভাবনা করি, একটু খেয়াল করি, আজকে আমরা খাবার খাই, খাবার খাওয়ার পর যে খাবারটা আমরা রেখে দিই, দেখেন খাবার খাওয়ার পরে এটা যেন বর্তমানে নিত্যদিনের একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়ে গিয়েছে, যেমন ইচ্ছা তেমন চলা। খাবার যদি প্লেটের মধ্যে একটু করে না রেখে দেওয়া হয়, মনে করছে সেটা স্ট্যান্ডার্ডই হচ্ছে না। স্ট্যান্ডার্ড বলে অল্প করে খাবার রেখে দেওয়া হচ্ছে, পানীয় পান করলে অর্ধেক রেখে দেওয়া হচ্ছে, চা পান করলে অর্ধেক রেখে দেওয়া হচ্ছে, বেশি নেওয়া হচ্ছে, প্রয়োজন অপচয় করা হচ্ছে। আল্লাহ পাকের পানা এই ধরনের কার্যক্রম থেকে আমাদেরকে আল্লাহ পাক হেফাজত করুন। দেখুন, সব সময় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে প্রত্যেকটা অণু পরমাণু সূক্ষ্ম বিষয় প্রতি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যদি আমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, আমাদের অবস্থা কি হবে? কফিয়ত যদি তলব করে, আমরা কি জবাব দেব আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে? আমাদের উচিত আমরা যাতে অপচয় না করি। একটু খেয়াল করেন, সিটি কর্পোরেশন নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে ময়লা আবর্জনা ফেলার একটা নির্দিষ্ট জায়গায় রাখছে কিনা দেখেন। যদি আমরা খেয়াল করি, আপনি ডেইলি যদি অল্প অল্প খাবার রেখে দিলেন, যদি 1000 ফ্যামিলি হয়, সবার থেকে একটু একটু, তাহলে কতবার একটা স্তূপে পরিণত হয়। ডেইলি এতগুলা খাবার, যদি ময়লা যদি অর্ধেক হয়, এর চেয়ে অর্ধেক হলে খাবার দাবার যেগুলো মানুষ অপচয় করতেছে। তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দেওয়া এই ধরনের নিয়ামত আমরা যাতে একটা রুটির টুকরা, সামান্য টুকরাও, ভাতের একটা দানাও যাতে আমরা অপচয় না করি, পানির একটা ফুটাও যাতে আমরা অপচয় না করি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দেওয়া নিয়ামত আমরা পেয়েছি, সেটাকে যাতে আমরা কদর করি, অপচয় থেকে বাঁচি, সেই প্রতি আমরা ইনশাআল্লাহ খেয়াল রাখবো ইনশাআল্লাহ তাআলা। আল্লাহ পাক আমাদেরকে বুঝার সে তৌফিক দান করুন। একটা হাদিস মুবারাকা শুনি, কানজুল উম্মাল কিতাবের মধ্যে আসছে। রহমতে আলম নূরে মুজাসসাম নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বিনয়ের একটি নিদর্শন এটাই, যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের বেঁচে যাওয়া পানি পান করে নেয়, আর যে তার ভাইয়ের উচ্ছিষ্ট পানীয় পান করে নেয়, তার 70টি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়, 70টি গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়, তার 70টি নেকি লিখে দেওয়া হয়। মারহাবা, মুসলমান আশিকানে রাসূল, আমাদের উচিত বিনয় এবং নম্রতা আমাদের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করি, যাতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে দেওয়া নিয়ামতগুলা, ফজিলতগুলা যাতে আমরা বরকতগুলা হাসিল করতে পারি। যেমন 70টা গুনাহ মুছে যাওয়া, 70টা নেকি লিখার সৌভাগ্য যদি আমাদের হয়ে যায়, একটাই মুসলমান ভাইয়ের উচ্ছিষ্ট পানি যদি আমরা পান করে নিই। আরো রয়েছে, বর্ণিত রয়েছে, মুসলমানদের উচ্ছিষ্টর মধ্যে শিফা রয়েছে, এবং মুসলমানের যে খাবারের উচ্ছিষ্ট রয়েছে সেটার মধ্যে কি রয়েছে? শিফা রয়েছে। তো আমরা চেষ্টা করব যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দয়া মেহেরবানিতে আমরা খাবার দাবার যথাযথভাবে চেষ্টা করব অপচয় করা থেকে বাঁচার, এবং সাথে সাথে কোনো ভাইয়ের ব্যাপারে কোনো কিছু যদি রেখে দেওয়া উচ্ছিষ্ট, সেটা বরকতের নিয়ে আমরা তা বরকত হিসেবে আমরা খেতে পারবো ইনশাআল্লাহ তাআলা। আল্লাহ পাক আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে কে কিভাবে মকবুল হয়, কে কিভাবে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হয়, আমাদের সেই ব্যাপারে খেয়াল রাখা দরকার। কারণ অনেকে ইবাদত করার পরেও অনেক ইবাদত থেকে ইবাদত করে, কিন্তু এমনও কার্যক্রম সংগঠিত হয়, যদি পানির বোতলের মধ্যে পানি রাখা হলো, নিচে যদি ফুটো করে দেওয়া হয়, সেই পানিটা কি থাকে না? আমি উপরে ডালছি আর নিচে দিয়ে বেয়ে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে। তো আমাদেরকে আমরা আমাদের ইবাদতকে সেভ রাখার জন্য চেষ্টা করতে হবে। সম্পদ থাকলে তালা মারি, গয়নাকাটিতে আমরা আলমারের মধ্যে তালে মারি, কিন্তু নিজের ইমান আমলকে হেফাজতের জন্য আমরা কতটুকু সর্বোচ্চ চেষ্টা করি, সেটা আমাদের দ্বারা হয় না। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে যারা সম্মানিত, এই সমস্ত সম্মানিত ব্যক্তির কিছু
নমুনা। কারণ ইনশাল্লাহ আমি আপনাদেরকে বয়ান করছি যে দাওয়াত ইসলামের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদিনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব উজুনুল হিকায়াত প্রথম খণ্ডের 166 নং পৃষ্ঠায় 74 নম্বর ঘটনার মধ্যে বর্ণনা রয়েছে। হযরতে সাইয়েদনা খুলাদ বিন আইয়ুব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই ঘটনাটি বর্ণনা করেন। বনি ইসরাইলের এক আবিদ পাহাড়ের চূড়ার মধ্যে 60 বছর আল্লাহ পাকের ইবাদত করেছিলেন। জমিনের মধ্যে নয়, মানুষের লোক সমাগমে নয়, পাহাড়ের চূড়ায় 1-2 বছর নয়, 60 বছর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইবাদত করেছিলেন। এক রাতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন কোনো এক বক্তা ইনাকে যেন বলছিলেন, অমুক ব্যক্তি তোমার থেকে ইবাদত পরায়ণ এর মধ্যে বেশি এবং তার পদমর্যাদা তোমার থেকে বেশি। ইবাদত এবং পদমর্যাদায় তোমার থেকে বেশি রয়েছে। আচ্ছা, যখন সে আবিদ অর্থাৎ ইবাদত পরায়ণ ব্যক্তি ঘুম ভেঙে গেল, জাগ্রত হলো, তখন স্বপ্নের ব্যাপারে চিন্তাগ্রস্ত হলো আর বলতে লাগলো, এটা তো একটা স্বাভাবিক, একটা সামান্য স্বপ্নই, কি আর হবে। এজন্য তিনি সেটা ব্যাপারে কোনো মাথা দিলেন না। আচ্ছা, কিছুদিন পর পুনরায় আরো একবার স্বপ্নের মধ্যে কেউ যেন এরকম করে ইরশাদ করছে, অমুক মুচি তোমার থেকে উত্তম, মুচি তোমার চেয়ে উত্তম। কিন্তু তিনি এবারও স্বপ্নের প্রতি কোনো মনোযোগই দিলেন না। তৃতীয়বার যখন তাকে এভাবে ইরশাদ করা হলো, বারবার যখন স্বপ্নে ওই মুচির মর্যাদার ব্যাপারে বলা হলো, তখন সে আশ্চর্য হয়ে গেল যে জমিনের মধ্যে একজন মুচি রয়েছে যে ইবাদত এবং পদমর্যাদায় আমার চেয়ে উপরে। তাহলে তার কি সাক্ষাৎ করাটা জরুরি না? সে এমন কোন আমল করছে যে আমলের বদৌলতে আমি 60 বছর ইবাদত করছি পাহাড়ের চূড়ায়, আমার ইবাদতের চেয়ে তার পদমর্যাদা বেশি। আল্লাহু আকবার। তিনি পাহাড় থেকে নেমে ওই মুচির কাছে চলে গেলেন। মুচি যখন তাকে দেখলেন, তার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ওই ইবাদত পরায়ণ ব্যক্তির হাতের মধ্যে চুম্বন করতে লাগলেন, সম্মান দিচ্ছে, রেসপেক্ট করতেছে। আল্লাহওয়ালা পাহাড় থেকে নেমে এসেছে। অতঃপর বলেন, হুজুর, আপনাকে কোন বিষয়টা আপনার ইবাদত খানা থেকে আপনাকে নিচে নেমে আসতে বাধ্য করেছে? ওই আবিদ ইবাদত পরায়ণ ব্যক্তি বলল, আমি তোমার কারণে তো উপর থেকে নেমে এসেছি। আমাকে বলা হয়েছে আল্লাহ পাকের দরবারে তোমার মর্যাদা আমার চাইতেও বেশি, সেই কারণে আমি তোমার সাক্ষাৎ লাভ করার জন্য এসেছি। আমাকে বলা হলো এটা কোন আমল যার কারণে তোমার মর্যাদা আল্লাহ পাকের দরবারে সর্বোচ্চ উচ্চ পর্যায়ের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছে। ওই মুচি নিশ্চুপ রইল, চুপ রইল, বলতে চাচ্ছে না, প্রকাশ করতে চাচ্ছে না। তো বলতে লাগলো, গড়ুমসি করতে লাগলো। যখন বারবার রিকোয়েস্ট করা হলো, তখন বলল, আমার তো তেমন কোনো বিশেষ আমল নেই। হ্যাঁ, এতটুকু অবশ্য রয়েছে, আমি সারাদিন হালাল রিজিকের অন্বেষণের মধ্যে ব্যস্ত থাকি, হালাল রুজির মধ্যে ব্যস্ত থাকি, হারাম সম্পদ থেকে বেঁচে থাকি। অতঃপর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাকে যে সম্পদ নেয়ামত দান করে, আমি অর্ধেক আল্লাহর রাস্তায় দান করি আর অর্ধেক আমার পরিবার পরিজনের জন্য আমি খরচ করে থাকি। 2 নম্বর আমল, আমি অধিক পরিমাণে রোজা রাখি। এছাড়া আমার আর অন্য কোনো আমল এর ফজিলতের কারণ কি হতে পারে আমি জানা নেই। এটা শুনে ওই আবিদ ওই নেককার মুচির কাছ থেকে চলে গেলেন। পুনরায় তিনি নিজের ইবাদত গায়ের মধ্যে, ইবাদত খানার মধ্যে, ইবাদতের মধ্যে মশগুল হয়ে গেলেন। কিছুদিন পর ওই ইবাদত পরায়ণ ব্যক্তির স্বপ্নের মধ্যে আবার সে দেখা পেল, ওই মুচি থেকে জিজ্ঞাসা করো কোন জিনিসের বয়ে ওই মুচির চেহারা হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে, আপনি যান একে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন। আল্লাহু আকবার। তো ওই আবিদ ইবাদত পরায়ণ ব্যক্তি আবার নিচে নেমে আসলো এবং ওই মুচির কাছে আসলো এবং তাকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার চেহারা হলুদ বর্ণের কেন? তুমি কোন জিনিসকে ভয় কর, তোমার মধ্যে কি জিনিসটা ভয় ধারণ করে রেখেছে?
মুচি উত্তর দিল, যখন আমি কোনো ব্যক্তিকে দেখি, ইসলামী ভাইরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, মন দিয়ে শোনেন, কোন বিষয়টা ওই ইবাদত পরায়ণ ব্যক্তির চাইতে ওই মুচির ইবাদত এবং পদমর্যাদা বৃদ্ধি পেল আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের দরবারে। জিনিসটা মন দিয়ে শুনেন। ওই মুচি উত্তর দিল, আমি যখন কোনো ব্যক্তিকে দেখি তখন আমার ধারণা হয় এই ব্যক্তি আমার চাইতে উত্তম। যখন আমি কোনো ব্যক্তিকে দেখি আমি তাকে আমার চাইতে উত্তম মনে করি, এই তো জান্নাতি, আমি জাহান্নামের অধিকারী। আর আমি আমাকে সবচেয়ে ছোট মনে করি এবং আমি আমাকে সবচেয়ে গুনেগার মনে করি। আমি সব সময় অন্তরে জাহান্নামের ভয় ধারণ করি। ব্যাস এই কারণে আমার চেহারা হলুদ বর্ণ হয়ে ধারণ করেছে। ওই ইবাদত পরায়ণ ব্যক্তি ইবাদতখানায় ফিরে গেলেন। হযরতে সাইয়েদনা খুলদ বিন আইয়ুব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, ওই মুচিকে ওই ইবাদত পরায়ণ ব্যক্তির উপর এই জন্য ফজিলত দেওয়া হয়েছে যে সে অন্যের তুলনায় নিজেকে ছোট মনে করে এবং নিজেকে ছাড়া সবাইকে জান্নাতি মনে করে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আজকে আমাদের মধ্যে কেমন জানি হয়ে গিয়েছে, নেকির নুন পরিমাণ, নুক্তা পরিমাণ, আমাদের জাররা পরিমাণ ইবাদতের মাত্রা আমাদের নাই। যদি একটি নফল নামাজ পড়তে পারি, একটি নেকির দাওয়াত দিতে পারি, একটু সৎ কাজ করার আমরা সৌভাগ্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যদি আমাদেরকে নসিব করে, হায় রে হায়, আমি তো সব কিছু করে ফেলেছি। নিজেকে এত বেশি গর্ববোধ মনে করে, অপরকে ছোট মনে করতে থাকে। আর এতে কিছুই না, তো ভালো করে নামাজই পড়ে না, আরে তো আল্লাহর নাফরমান, মানুষকে কটুক্ত করে। কিন্তু আমরা তো জানি না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কাকে তওবার মতো তৌফিক আল্লাহ পাক নসিব করেছেন তাকদীরের মধ্যে। আমার শেষ পরিণতি কি হবে আমি তো জানি না, যার শেষ পরিণতি কি হবে আমি আপনি জানি না। যেখানে আমি জানি না আমার শেষ পরিণতি কি হবে, আমি জানি না আমার শেষ পরিণতি কি হবে, সেখানে আমাদের চিন্তা ভাবনা কেমন করে রাখা দরকার। তা আমরা ইনশাআল্লাহ নিয়ত করি মুসলমানকে, প্রত্যেক মুসলমানের ব্যাপারে এই ধারণায় খেয়াল রাখবো, এই সব ব্যক্তি আমার চাইতে অন্য সবাই উত্তম রয়েছে, আমি সবচাইতে গুনেগার আর বাকিরা সবচাইতে জান্নাতি, সবাই জান্নাতি। আল্লাহ পাক আমার ব্যাপারে কি ফয়সালা রাখে আমি জানি না। তো ইনশাআল্লাহ যদি নিজেকে ছোট মনে করা হয়, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাকে এমন নিয়ামত দান করবেন, বিনয় যদি সত্যিকারের বিনয় যদি নিজের মধ্যে চলে আসে, অপরকে ছোট জানা এই ধরনের অভ্যাস যদি আমরা পরিত্যাগ করতে পারি, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে নিয়ামত দ্বারা ধন্য করবেন। আফসোসের বিষয় আজকে বলতে হয়, আজকে আমাদের স্বভাব কেমন, অপরকে ছোট জানা, নিজেই সব কিছু শুধু তো বর্ণনা করে যে আমি এই করেছি এই করেছি এই করেছি, বাকিরা কি করেছে, নিজের কিছু করা হয় নাই। নামাজ পড়েছি, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তৌফিক দিয়েছে। বয়ান করছি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তৌফিক দিয়েছে। বয়ান শ্রবণ করছি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তৌফিক দিয়েছে। তাই আল্লাহ তৌফিক দিয়েছে তো বিদায় আমরা বয়ান করি কিংবা শুনি। আল্লাহ তৌফিক দিয়েছে বিদায় তো আমরা শ্বাস নিঃশ্বাস নেবার সৌভাগ্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিয়েছে। আমার আপনার কোনো কাবিলিয়ত নেই, আমার আপনার কোনো বাহাদুরি নেই। তো নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ সবাইকে উত্তম জানবো, কারো ব্যাপারে খারাপ ধারণা করব। ইবাদত পরায়ণ ব্যক্তির চাইতে মুচি যদি পদমর্যাদা উন্নতির দিকে যায়, একটাই কারণ, সে মুসলমানদের ব্যাপারে সবাইকে জান্নাতি মনে করে, সবাইকে নিজের চাইতে উত্তম মনে করে। আমরা কেন নিকৃষ্ট মনে করব? আমরা কখনো নিকৃষ্ট মনে করব না। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সবাইকে বুঝার তৌফিক দান করুন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, কোনো কারণ ছাড়া মুসলমানদের প্রতি খারাপ ধারণা করা হয়, তবে মনে রাখবেন এই ব্যাপারে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যদি পাকড়াও করে, সে পাকড়াওর ভয় আমাদের করা উচিত। যেমন 15 পারা সূরা বনি ইসরাইলের 34 নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, তরজমায়ে কানজুল ঈমান, নিশ্চয় কান, চোখ, হৃদয় এগুলোর প্রত্যেকটা সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কৈফিয়ত তলব করবে, আমরা কি জবাব দিব আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে আমরা সব সময় নিজের যে কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহর দরবারে বারবার ফরিয়াদ করব, আল্লাহ গুনাহ সংগঠিত হয়েছে, আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও।
আল্লাহ গুনাহ হয়েছে, আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও, আল্লাহ তুমি ক্ষমা করে দাও, তুমি ক্ষমা করলে আমি কামিয়াব। মুসলমানদের ব্যাপারে কখনো খারাপ ধারণা করব না। খারাপ ধারণা করব? খারাপ ধারণা করা যাবে না। কারণ ২৪ পারা সূরা হুজরাতের ১২ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ ফরমান, তরজমায়ে কানজুল ঈমান, হে ঈমানদারগণ, তোমরা বহুবিধ অনুমান থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয় কোনো অনুমান পাপ হয়ে যায়। এই আয়াত মুবারাকার মধ্যে কিছু ধারণা গুনাহ হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি লেখেন, কেননা কিছু ব্যক্তির কাজ অনেক সময় দেখতে মনে হয় মন্দ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এমনটি নয়। সম্ভবত সম্পাদনকারী ভুল করেছে, কিংবা প্রত্যক্ষকারী যে দেখেছে সে ভুলের মধ্যে রয়েছে। একটা দেখেন, একটা আপনি গ্লাস দেন, পানি স্বচ্ছ গ্লাসের মধ্যে আপনি একটা সোজা কাঠি প্রবেশ করান, বাহির থেকে দেখতে লাগবে যেন কাঠিটা যেন বাঁকা লাগে কিনা এরকম। আদৌ কি লাঠিটা বাঁকা নাকি আমার চোখে ভুল দেখি? বলেন না। আমরা প্রত্যক্ষ করে আমাদের দেখাটাও কিন্তু ঠিক, আমাদের দেখাটা ভুল না, আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি বাঁকা। স্বচ্ছ পানির মধ্যে একটা লাঠি আপনি চুবিয়ে দেখেন, ডুবাই দেখেন, স্বচ্ছ আমাদের চোখে দেখছে এটা বাঁকা, সেটা সত্য, কিন্তু আদৌ কিন্তু লাঠিটা কিন্তু কাঠিটা কিন্তু বাঁকা নয়, সেটা কিন্তু সোজাই রয়েছে। অনেক সময় এমন হয় মুসলমানদের ব্যাপারে, কেউ মুসলমান মসজিদের মধ্যে আসছে, জামাত আরম্ভ হয়েছে, সে বেরিয়ে যাচ্ছে, আরে দেখো নামাজ না পড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ধারণা রাখতে হবে হয়তো তার উযু ভঙ্গ হয়ে গিয়েছে। ভালো চিন্তা ভাবনা রাখতে হবে। যদি দেখা যাচ্ছে কেউ নিজের মাকে নিয়ে হসপিটালে যাচ্ছে, নিজের বোনকে নিয়ে হসপিটালে যাচ্ছে, অনেকে চিন্তা ভাবতেছে না কোন মেয়ের সাথে নেই, সে কোথায় যাচ্ছে, বেড়াতে যাচ্ছে। সব সময় জানে কেন যেন আমাদের মধ্যে খারাপ চিন্তা ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে। এগুলো হচ্ছে শয়তানের বড় বড় ওয়াসওয়াসা, এবং এগুলোর মাধ্যমে মানুষের আমলকে বরবাদ করে দেওয়া হচ্ছে। যারা আল্লাহওয়ালা, যারা পরেজগার ব্যক্তি, তারা কখনো অপর ভাইদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা করে না, তারা সবসময় ভালো ধারণা করে। তো নিয়ত করি ইনশাল্লাহ আমরা মুসলমানদের ব্যাপারে সবসময় ভালো ধারণাটাই রাখবো। দেখেন ভালো ধারণা রাখাটা কেমন? ভালো ধারণা যদি আমরা রাখি, ভালো ধারণা রাখার বরকতে কি হবে? সওয়াব পাবো। আর যদি খারাপ ধারণা করি, যদি প্রকৃতপক্ষে সেটা না হয়, তাহলে গুনেহগারের ভাগীদার হতে হচ্ছে। আর ধারণাই কিন্তু করবো না, বললে ভালো ধারণাই করবো, নাহলে নিজের অন্তরকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করবো। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন। আল্লাহু আকবার। একটা ঘটনা শ্রবণ করি। যত বড় ইবাদত করার সৌভাগ্য নসিব হোক না কেন, যত নিজেকে নিজে ভালো কাজের মধ্যে ব্যস্ত রাখি না কেন, কখনো কোনো মুসলমানকে কটু দৃষ্টিতে, খারাপ দৃষ্টিতে, ছোট মনে করে, সে হোক বাবুর্চি, সে হোক কৃষক, সে হোক শ্রমজীবী, সে যে পর্যায়ের হোক না কেন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে কে সম্মানিত আমি আপনি কেউ জানি। ধারণা রাখতে হবে ভালো। যেমন ইহইয়াউল উলুমের ৩য় খণ্ডের ৪২৯ পৃষ্ঠার মধ্যে আসছে। এই ঘটনাটা হয়তো অনেকে শুনেছেন, আবারও মন দিয়ে শুনেন। বনি ইসরায়েলের এক ব্যক্তি অনেক বড় গুনেহগার ছিল, পাপিষ্ঠ ছিল। একবার অনেক বড় ইবাদত পরায়ণ ব্যক্তি পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিল, যার উপর মেঘের ছায়া ছিল। আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি, পরেজগার ব্যক্তি, মেঘে আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিকে ছায়া দিচ্ছে। ওই গুনেহগার ব্যক্তি মনে করলো, চিন্তার মধ্যে আসলো, আমি বনি ইসরাইলের সর্বশ্রেষ্ঠ গুনেহগার, আর ইনি অনেক বড় ইবাদত পরায়ণ ব্যক্তি। যদি আমি তার পাশে গিয়ে বসি, আশা করা যায় আল্লাহ পাক আমার উপর দয়া করবেন। এই চিন্তা করে ওই ইবাদত পরায়ণ ব্যক্তির পাশে আমি বসে গেলাম। ওই গুনেহগারটা বলতেছে, আমি বসে গেলাম। ওই ইবাদত পরায়ণ ব্যক্তি সেটাকে পছন্দ করলো না। সে মনে মনে ভাবলো, কোথায় আমি একজন ইবাদত পরায়ণ আর কোথায় নিম্ন পর্যায়ের গুনেহগার।
আমার পাশ দিয়ে কিভাবে বসতে পারে? অতঃপর সে খুবই ন্যারো মাইন্ডের প্রকাশ হয়ে গেল, উদ্দেশ্য করে বলল, তুমি এখান থেকে উঠে যাও, তুমি এখান থেকে উঠে যাও। ওই মুহূর্তে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওই জামানার ওই সময়কার যিনি নবী ছিল ওই নবীর উপর ওহী প্রেরণ করলেন এবং বলে দিলেন, ওই দুজনকে বলে দিন তারা যেন তাদের আমল নতুন করে শুরু করে। আমি এই গুনেহগারকে বালা দাঁড়ানোর কারণে তাকে আমি ক্ষমা করে দিয়েছি, আর এই ইবাদত পরায়ণ ব্যক্তি তার অহংকারের কারণে আমি তার আমলকে নষ্ট করে দিয়েছি। দুইজনের আমল নীল, এখন নতুন করে আবার আমল করা শুরু করো। তাহলে যার মাথার উপর ছায়া নসিব করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, এমন ব্যক্তি অহংকারের কারণে তার আমল বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। আর আল্লাহ ওয়ালাদের সান্নিধ্য লাভ করা, শুভ ধারণা, ভালো ধারণা যে আমি আল্লাহ ওয়ালার পাশে গেলে আমি নেককার হবে, আল্লাহ আমার উপর দয়া করবে, এই ঘটনাগুলো আমাদের জন্য শিক্ষার অনেক কিছু আছে। অনেকে আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ পরেশগার ব্যক্তি শুনলে কেমন জানি মানুষের মধ্যে কি যেন একটা কাজ করে। আর ওখানে যেতে হবে কেন? ওখানে আমাকে যেতে হবে কেন? আল্লাহওয়ালার মজলিসে যেতে হবে কেন? দেখুন প্রিয় ইসলাম, এরা বনি ইসরাইলের ঘটনা তো আপনারা শুনুন। ইবাদত পরায়ণ ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ করার বরকতে ভালো ধারণা কাছে আল্লাহ আমার উপর দয়া করে বা আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। যদি আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি, যারা গোস, যারা কুতুব, যারা আবদাল, যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সান্নিধ্য লাভ করেছে, যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে সম্মানিত হয়েছে, ওই সমস্ত সম্মানিত ব্যক্তির যদি আমরা দ্বারস্থ হতে পারি, তাদের সন্নিকটে বসার সৌভাগ্য অর্জন করি, তাদের উসিলা নিয়ে আমরা যদি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে দোয়া করি, আল্লাহ কি আমাদের দোয়া ফেরত দিবে? ফেরত দিবে না। আল্লাহ আমাদের দোয়াকে কবুল করবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের ধারণা আল্লাহ ওয়ালাদের প্রতি ভালো ধারণা রাখবো ইনশাআল্লাহ। দেখেন, প্রথমত আমরা ধারণা কার প্রতি রাখবো? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে আল্লাহ পাকের ব্যাপারে ভালো ধারণা রাখবো। যে ব্যক্তি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের ব্যাপারে ভালো ধারণা রাখতে পারে না, সে বাকি মুসলমানদের ব্যাপারে কিরকম ভালো ধারণা রাখবে? সাধারণ মানুষের ব্যাপারে কি ভালো ধারণা করবে যদি আল্লাহ পাকের ব্যাপারে ভালো ধারণা না রাখে? আল্লাহ পাক তো দয়াবান, আল্লাহ পাক তো রহমানুর রহিম, আল্লাহ পাক তো গফুরুর রহিম। আমি যত বড় গুনাহগার হই না কেন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে তওবা করি, সত্য অন্তরে তওবা করলে আল্লাহ তওবাকারীর তওবাকে কবুল করে নেয়। সেজন্য আজই দুনিয়াতে মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। ওইরকম তওবা তো আমরা করি। ভরসা রেখে আল্লাহর প্রতি ভরসা রেখে গুনাহ করা নয়, আল্লাহর প্রতি ভরসা রেখে গুনাহ ত্যাগ করা। আমি রব্বুল আলামিনের একজন নগণ্য বান্দা, আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকবে আমি পরেশগারিতা অবলম্বন করার জন্য। আর আল্লাহর দরবারে তৌফিক চাইতে হবে। আল্লাহ, আমার কোনো এবিলিটি নেই যে আমি নেকির কাজ করব, শক্তি সামর্থ্য তুমি দেয়ওয়ালা, তুমি দেওয়ার মালিক, তুমি আমাকে নসিব করো। আল্লাহ, আমি তো গুনাহ থেকে বাঁচতে পারছি না, তুমি নেককার, তোমার নেককার বান্দাদের উসিলায় তুমি আমাকে নেক কাজ করার তৌফিক দান করো। আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুক। দোয়া চাইবো তো আল্লাহর দরবারে ধারণা রাখলে তো চাইতে পারবো। আল্লাহ তো মালিক, আমার তো ধারণা আল্লাহ আমাকে দিবে, তা আল্লাহ দিবে না তো কে দিবে? ভাই একটা ঘটনা দেখেন, আমরা বিপদগ্রস্ত পড়ি, ঘরের সংসারের অশান্তি, কেউ রোগাক্রান্ত, কেউ ঋণগ্রস্ত, কেউ পেরেশানগ্রস্ত, ধারে 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 আমরা বুঝাই, মানুষ থেকে চাই দেখে ভাই আমাকে একটু হেল্প করেন, আমাকে একটু দেখেন। আমরা মানুষের দ্বারস্থ হচ্ছি, মানুষকে বোঝানোর কার্যক্রমটা আমরা জারি রেখেছি। আমাদের ধারণাটা কেমন যে আমরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের বারগাহে কি আমরা একবারও চাইছি? রাতের গভীর অন্ধকারে রব্বুল আলামিন, দিনের বেলা তো অনেককে বুঝাইলাম, অনেকের দ্বারস্থ হলাম, উপকার কতটুক পাই আর না পাই তুমি তো দেখছো মাওলা, এখন তো কেউ নাই। হে রব্বুল আলামিন, আমি তোমার দরবারে হাত উঠিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ, আল্লাহ তুমি আমার পেরেশানি দূর করে দাও, আল্লাহ তুমি আমার মুসিবত দূর করে দাও, আমি অনেক ঘাটতির মধ্যে রয়েছি, আল্লাহ তুমি আমাকে সসম্মানে রাখো। আল্লাহ, অনেকে দোয়া করে, নামাজ পড়ে, নামাজের স্থায়িত্ব মিলে না, অনেকে বিনয়ের সাথে দোয়া করে, দোয়া এখন মজা লাগে না, ইবাদত মজা লাগে না। তাহলে বোঝা যায় ইবাদত করার মজা, এই তৌফিকটা আল্লাহর দরবারে চাইতে হবে। আল্লাহ ইবাদত করার তৌফিক দিচ্ছ, এর মধ্যে যে স্বাদ, ইবাদত যে রুহানিয়ত, সেটা তুমি আমাকে নসিব করো। চাইবো ইনশাল্লাহ।
ধারণা দুই ধরনের, একটা হচ্ছে ভালো ধারণা আর একটা হচ্ছে খারাপ ধারণা। তো সুধারণা উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদের হকের মধ্যে কল্যাণ ও ভালো বিশ্বাস করে নেওয়া। সাদারুল আফাজিল আল্লামা মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী রহমাতুল্লাহ আলাইহি ধারণার প্রকার এবং হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ধারণার প্রকার রয়েছে এরকম: একটা ওয়াজিব, যেটা আল্লাহ পাকের প্রতি ভালো ধারণা করা, এটা কি ওয়াজিব। একটা মুস্তাহাব, পুণ্যবান, যারা পুণ্যবান মুমিন ব্যক্তি রয়েছে তাদের প্রতি ভালো ধারণা করা। আর এটা নিষেধ রয়েছে, হারাম রয়েছে। কোন ধারণাটা? আল্লাহ পাকের প্রতি খারাপ ধারণা ও মুমিনের প্রতি খারাপ ধারণা করা। আর এটা জায়েজ, ফাসিকে মলিন যারা রয়েছে তাদের প্রতি এমন ধারণা যেরূপ কাজ তাদের দ্বারা প্রকাশিত হচ্ছে, যেটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের ব্যাপারেও ভালো ধারণা রাখবো, মুমিন ব্যক্তির প্রতি ভালো ধারণা রাখবো ইনশাআল্লাহ। আসুন বয়ানের শেষের দিকে আমরা যাচ্ছি। তো আমরা সুধারণার ব্যাপারে, ভালো ধারণার ব্যাপারে হাদিস মুবারক আমরা শ্রবণ করি, যাতে করে আমাদের মধ্যে ভালো ধারণা করার যে চিন্তাভাবনা সেটা আল্লাহ পাক আমাদের যাতে নসিব করে। তাফসীর রুহুল বয়ানের মধ্যে 9ম খণ্ডের 84 পৃষ্ঠার মধ্যে রয়েছে, অর্থাৎ নিশ্চয় ভালো ধারণা রাখা সেটা ঈমানের অংশ। আচ্ছা, নবী করিম রফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা শরীফকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন। প্রিয় ইসলামেরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফের হাদিস শরীফ মন দিয়ে শ্রবণ করেন। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবাকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন, তুমিও তোমার সৌন্দর্য কতই না উত্তম, তুমি কতই সম্মানিত এবং তোমার সম্মান কতই সুউচ্চ। ওই সত্তার শপথ যার কুদরতি হাতে আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণ আল্লাহ পাকের কাছে মুমিনের জান, মাল এবং তার ভালো ধারণা রাখার সম্মান তোমার সম্মানের চেয়েও বেশি। একজন মুমিন ব্যক্তির জান, মাল এবং তার ভালো ধারণা রাখার, তার প্রতি ভালো ধারণা রাখার এই সম্মান তোমার সম্মানের চেয়েও বেশি। কাবা, যে খানায়ে কাবার মধ্যে হাজরা আসওয়াদ রয়েছে, চুম্বন করলে গুনাহ মাফ হয়ে যায়, যেটা তাওয়াফ করার জন্য হাজিরা চটপট করে আমি হাজের মধ্যে যাব, সে সম্মানিত কাবার কসম করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের বারগাহে সরকার দু আলম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলে দিয়েছেন। তাহলে যে আল্লাহু আকবার মুসলমানদের ব্যাপারে জান, মাল এবং তার ব্যাপারে সুধারণা করাটা, সম্মান রক্ষা করাটা এত দামি, সে মুসলমানদের হকের ব্যাপারে আমরা কটূক্তি করি, যেটা নয় সেটার বিপরীতে মানুষকে বলে বেড়াই। শুনেছি একটা, বলছি আরেকটা, দেখেছি একটা, বলতেছি আরেকটা। মানুষের ব্যাপারে বিভ্রান্তের সৃষ্টি করা, মানুষের সম্মানহানি করা, এর চাইতে জঘন্যতম অপরাধ আর কিছুই হতে পারে না। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সুধারণা করার তৌফিক দান করুন। সুনানে আবু দাউদ শরীফের মধ্যে আসছে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরমান, সুধারণা একটি উত্তম ইবাদত। আল্লাহু আকবার। বর্ণিত শেষে হাদিসের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মাত মুফতি আহমদ ইয়ারকান নঈমী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, মুসলমানদের প্রতি ভালো ধারণা করা, তার প্রতি খারাপ ধারণা না করাও উত্তম ইবাদতের মধ্যে একটি ইবাদত। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সব সময় মুসলমানদের ব্যাপারে ভালো ধারণা রাখার সে তৌফিক দান করুন। প্রিয় ইসলাম ভাইরা, যেভাবে একটা খেয়াল করেন, যেভাবে মুসলমানদের সম্মান করা, ইজ্জত করা, খেয়াল করা, এটার ব্যাপারে তরকিব সরকার দু আলম হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন। ঠিক তদ্রূপভাবে আরেকটা হাদিস শরীফ আপনারা শুনে রাখুন, আল্লাহু আকবার, জান্নাত মে লে জানে ওয়ালে আমল, এই 534 পৃষ্ঠার মধ্যে বর্ণিত রয়েছে। কিতাবের মধ্যে হযরতে সাইয়েদনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, আল্লাহ পাকের কাছে ফরজ আদায় করার পর সবচাইতে উত্তম আমল মুসলমানদের মন খুশি করা। ফরজ ইবাদতের পর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে উত্তম আমল কি? মুসলমানদের মন খুশি করা। আজকে আমাদের জবানটা এত বেশি বাচাল হয়েছে, এত বেশি স্পিডে তেজের সাথে চলতেছে, দুইটা কথা শোনাইতে পারলে মনে হয় আমি বাহাদুর, দুইটা কথা বলতে পারলে মনে হয় আমি অনেক কিছু। কাউকে চুটো করা মানে ছোট বড় সমবয়সী কাউকে মানে না। আজকে আমাদের অবস্থা এমন,
নিজেকে নিজে পছন্দ, কাউরে ইন্ডিকেট করার দরকার নাই, নিজেকে নিজে আমি চিন্তা ভাবনা করি আজকে আমার দ্বারা কয়জন মুসলমান ভাই কষ্ট পেয়েছে, তার উপস্থিতিতে তার অনুপস্থিতিতে আমি তার কতটুকু সম্মান বজায় রাখার দরকার ছিল, আর আমার দ্বারা তার কতটুকু সম্মানহানি হয়েছে, সেই ব্যাপারে সে আর হোক কিংবা না হোক। দেখেন, এত মুসলমানদের মন খুশি করার চেয়ে বড় ইবাদত আর কি হতে পারে? ফরজ ইবাদতের পরে স্থান পেয়েছে মুসলমানদের মন খুশি করা। মুসলমানদের মন খুশি করা, তাকে কিছু আপ্যায়ন করেও হতে পারে, তাকে মুস্কি হাসি দিয়ে হতে পারে, তাকে সমাদর করে হতে পারে, তাকে ইজ্জত করে হতে পারে, ছোটকে স্নেহ করে হতে পারে, অনেক প্রকারে মুসলমানদের মন খুশি করা যায়। মুসলমানদেরকে দেখে মুস্কি হাসি দেওয়া, এটা তো সদকা, এটা একটা সদকা। আল্লাহ পাক, নবী পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের উসিলায় এত বড় মহান নিয়ামতওয়ালা নবী আমাদেরকে দিয়েছে যে ইবাদত করার আমাদের জন্য সহজতর করে দিয়েছে। আর আমাদের অবস্থা কি? এদিক সেদিক উল্টা পাল্টা, শুধু মুসলমানদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা, আত্মীয়তার ব্যাপারে খারাপ ধারণা, পাড়া প্রতিবেশীর ব্যাপারে খারাপ ধারণা, বন্ধুর ব্যাপারে খারাপ ধারণা। মনে হয় এরকম হতে পারে, আচ্ছা এরকম, আচ্ছা এরকম, আচ্ছা এরকম হতে পারে। কি রে ভাই, কি হতে পারে? তো যেটা আমরা প্রত্যক্ষ করেও যদি আমাদের চোখে যদি খারাপও দেখি, এরপরও ভালো ধারণা রাখবো যে হতে পারে আমার চোখে ভুল দেখছি, আমার চোখে কি দেখছি, ভুল দেখছি। নিজেকে ইনশাল্লাহ ভালো ধারণার মধ্যে রাখবো। যে ব্যক্তি মুসলমানদের দুষ্ত্রুটি গোপন রাখবে, কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার দুষ্ত্রুটিকে কিয়ামতের ময়দানে কি রাখবে, গোপন রাখবে। যেখানে নবীদের কাতার হবে, নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামদের, আল্লাহর ওলিদের কাতার হবে, শুহাদায়ে কেরামের কাতার হবে। এত বড় বড় আল্লাহওয়ালা নিজের আত্মীয় স্বজন সবার সামনে নিজের দুষ্ত্রুটি যদি প্রকাশ করে দেওয়া হয়, অবস্থা কি রকম হতে পারে? আল্লাহ পাক আমাদেরকে মুসলমানদের ব্যাপারে ভালো ধারণা করার সে তৌফিক দান করবে। তো দাওয়াত ইসলামী আলহামদুলিল্লাহ মানুষকে চিন্তা ভাবনা দিচ্ছে আমরা যেন ভালো ধারণা করি। এজন্য আমাদের গাইডলাইন, আমাদের চিন্তা ভাবনা, আমাদের মেন্টালিটি ভাবে আমাদের প্রিপারেশন এমন রাখতে হবে যে আমি সবচেয়ে নিকৃষ্ট, সবাই ভালো। কেউ কিছু একটা বলতে ভাই গীবত করেন না, মাশাআল্লাহ একটা ভালো আছে, হয়তো আপনি খারাপ ধারণা করছেন বা আপনার দেখতে ভুল হয়েছে, না শুনতে একটু ভুল হইতে পারে। আল্লাহ হযরত বলেন 70টা উযর তালাশ করো, এরপরও খারাপ ধারণা করিও না। খারাপ ধারণা নাপাক অন্তর থেকে সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন উযর তালাশ করেন, হয়তো এটা হতে পারে, হয়তো এটা হতে পারে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনার উপর দয়া করবেন। ভালো ধারণা রাখবেন ইনশাআল্লাহ। পরিবেশ দরকার আছে না? সুন্দর পরিবেশের জন্য সুন্দর মদিনার পরিবেশ দরকার। মদিনা ওয়ালা নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সুন্দর পরিবেশ দরকার, সেটা পাওয়া যায় মাদানী কাফেলার মধ্যে। তো আমরা সবর করবো মাদানী কাফেলা ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সে তৌফিক দান করুক। এবং দাওয়াত ইসলামী সাপ্তাহিক সুন্নাত পড়া ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয় মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে। দেখুন, আপন আপন জায়গার মধ্যে যেখানে হয় দূরত্ব বজায় রেখে আমরা দোয়ার মধ্যে আমরা শরীক হওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখি। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে সে তৌফিক নসিব করুন, আমিন বিজাহি নবীল আমিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আজকে আসুন পোশাক পরিধানের আদব শিখি। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুইটা বাণী শ্রবণ করি। জিনদের দৃষ্টি ও মানুষের লজ্জাস্থানের মাঝখানে পর্দা হচ্ছে, যখন কেউ কাপড় খুলবে তখন যেন বিসমিল্লাহ পাঠ করে। নিজের লজ্জাস্থান এবং জিনদের দৃষ্টি, এই দুইটার মাঝখানে পর্দা হচ্ছে আল্লাহ পাকের জিকির বিসমিল্লাহ। আমরা বিসমিল্লাহ পাঠ করে কাপড় পরিধান করব, বিসমিল্লাহ পাঠ করে কাপড় খুলে রাখবো ইনশাআল্লাহ। এরপর নাম্বার 2, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিনয়বশত উন্নত কাপড় পরিধান করা ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তাআলা তাকে কারামতের পোশাক পরিধান করাবেন। আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় পোশাক অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাদা পোশাকই হতো। চেষ্টা করবো সাদা পোশাক পরার জন্য। আল্লাহ পাক আমরা যা শুনেছি এর উপর ভরপুর আমল করার তৌফিক দান করুন, আমিন বিজাহি নবীল আমিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আসুন দাওয়াত ইসলামীর ইজতিমায় সাপ্তাহিক দরুদ শরীফগুলা এবং দুটা দোয়া আমরা মনোযোগ সহকারে আদব সহকারে পড়ার চেষ্টা করি। বুজুর্গরা বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমার রাতে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত এই দরুদ শরীফ কমপক্ষে একবার পাঠ করবে, সেই মৃত্যুর সময় সরকার দু আলম হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত লাভ করবে। কবরে প্রবেশ করার সময় সে এটাও দেখবে প্যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আন-নবী আল-উম্মি
আল হাবিবি আল আলি আল কাদেরি আল আযীমি আল জাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লিম। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে সে যদি দাঁড়ানো থাকে বসার পূর্বে, বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। আল কৌলুল বদি কিতাবের মধ্যে আসছে, যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য রহমতের 70টি দরজা খুলে দেওয়া হয়। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। হযরত আহমদ সাবি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কতিপয় বুজুর্গদের কাছ থেকে বর্ণনা করেন, এই দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করা সওয়াব অর্জন হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা এর মাঝখানে বসালেন। সাহাবাই কেরামগণ আশ্চর্যান্বিত হলেন, ইনি কোন সম্মানিত ব্যক্তি। যখন ওই লোকটি চলে গেল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমালেন, সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ে তখন এভাবেই পড়ে, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা। নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহু আল মাকআদা আল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরতে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি সমূহ লিখতে থাকেন। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। ফরমানে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যে ব্যক্তি রাতে এই দোয়া 3 বার পড়ে নেবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাব'i ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাব'i ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাব'i ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূর আল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূল আল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিব আল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবী আল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূর আল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূল আল্লাহ।
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم প্রাণপ্রিয় স্নেহ ভাইরা এখন আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লার জাতে নামের উপর জিকির হবে সকলে একে সাথে একে আওয়াজে জিকির করার চেষ্টা করবেন আল্লাহ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 الله
আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রাণপ্রিয় স্নেহ ভাইরা, আসুন আমরা পূর্বের ন্যায় আবার মদিনাতুল মুনাওয়ারাকে স্মরণ করে বারবার দুরূদ পাক পাঠ করে নিই। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া সাহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন জাযাল্লাহু আন্না সাইয়্যিদানা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रत शहीद करबला के वास्ते, कादरी कर कादरी रत कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नमा के वास्ते। या अल्लाह रहमानुर रहीम गफूरुर रहीम, अल्लाह तुम्हारे बरगाहे हाथ उठिয়েছি আল্লাহ, তুমি আমাদের গুনাহকে মাফ করে দাও আল্লাহ, তুমি আমাদের মেহেরবান বাবা মার গুনাহকে মাফ করে দাও আল্লাহ, সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদীকে মাগফিরাত করে দাও আল্লাহ। আমরা স্বীকার করছি আল্লাহ, রাতের অন্ধকারে দিনের আলোতে জেনে বুঝে অজান্তে আমরা অনেক গুনাহ করেছি আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের গুনাহকে মাফ করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ আমরা তওবা করি, আবারও গুনাহের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায় আল্লাহ, আমাদের তওবার উপর স্থায়িত্ব নসিব করো আল্লাহ। আল্লাহ আমরা নিয়ত করছি ভবিষ্যতে গুনাহ করব না আল্লাহ। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচার তৌফিক নসিব করো আল্লাহ। আল্লাহ চুগলি ওয়াদা খেলাফি গীবতের গুনাহ, মুসলমানদের মনে কষ্ট দেওয়ার গুনাহ, খারাপ ধারণা করার গুনাহ আল্লাহ আমাদের দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে আল্লাহ, তুমি আমাদের গুনাহকে মাফ করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে কবুল করে নাও আল্লাহ। আমাদের মধ্যে অনেকের বাবা নেই, অনেকের মা নেই আল্লাহ, জানি না অন্ধকার কবরে কোন হালতের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ। আল্লাহ তুমি আমাদের মা বাবার গুনাহকে মাফ করে দাও আল্লাহ। কবরের মধ্যে আল্লাহ কবরকে প্রশস্ত করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের মা বাবার কবরকে জান্নাতের বাগান বানাই দাও আল্লাহ। আল্লাহ যাদের মা বাবা রয়েছে আল্লাহ তুমি নেক হায়াত দারাজ করো আল্লাহ। আল্লাহ অনেকের মা অসুস্থ, অনেকের বাবা, অনেকের স্ত্রী, অনেকের সন্তান, অনেকের ভাই বোন, অনেকে নিজে অসুস্থতা অবস্থার মধ্যে তোমার বারগাহে হাত উঠিয়েছে আল্লাহ। তুমি আমাদেরকে জটিল কঠিন আল্লাহ রোগ থেকে আল্লাহ তুমি শিফা দান করো আল্লাহ। যতদিন হায়াত থাকে আল্লাহ দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করার, যতভাবে রুকু সিজদা আদায় করার তৌফিক দান করো আল্লাহ। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে শারীরিকভাবে, আর্থিকভাবে, মানসিকভাবে
আল্লাহ কারো মুখাপিকি করিও না আল্লাহ। যতদিন হায়াত থাকবে তোমার ইবাদত করার, তোমার হাবিব আলাইহিস সালামের গোলামি করার সৌভাগ্য দান করো আল্লাহ। অসংখ্য ইসলামী ভাই হাত উঠিয়ে চড়েকে মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে দোয়ার মধ্যে শরিক হয়েছে আল্লাহ। তুমি আমাদের রোগসমূহ, ঋণগ্রস্ততা, সন্তানহীনতা, বেকারত্বতা, অহেতুক মামলা মোকদ্দমা, সকল প্রকার পেরেশানি দূর করে দাও আল্লাহ। ইসলামের উন্নতি নসিব করো আল্লাহ। ইসলামের শত্রুদেরকে অপদস্থ করো আল্লাহ। আল্লাহ অনেকে দুনিয়ার পরীক্ষার্থী রয়েছে আল্লাহ, অনেকে চাকরির পরীক্ষার্থীর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাতের মধ্যে কল্যাণ নসিব করো আল্লাহ। আল্লাহ অনেকেই আল্লাহ পেরেশানির মধ্যে, ঘরের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, তুমি পেরেশানি দূর করে দাও আল্লাহ, মুসিবত দূর করে দাও আল্লাহ। আযাব ও গজব থেকে আমাদের দেশকে রক্ষা করো আল্লাহ। আল্লাহ মুসলমানদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আমাদেরকে আবদ্ধ রেখে দিন ইসলামের খিদমত করার সে সৌভাগ্য আমাদেরকে নসিব করো আল্লাহ। ইখলাসের সাথে ইবাদত করার তৌফিক দান করো আল্লাহ। মক্কা মদিনার জিয়ারতের সৌভাগ্য নসিব করো আল্লাহ। মদিনা না দেখে মৃত্যু দিও না আল্লাহ। স্বপ্নে হলেও সরকার দু আলম আলাইহিস সালামের জিয়ারতের সৌভাগ্য নসিব করিও আল্লাহ। নেক আমল পুস্তিকার আমল করার তৌফিক দান করো আল্লাহ। মদিনী কাফেলায় সফর করার তৌফিক দান করো আল্লাহ। আমাদের আপন আপন পীর ও মুর্শিদ এবং আমির আহলে সুন্নাত এবং আমাদের মা বাবা উস্তাদ আল্লাহ, আমাদের যারা রয়েছে আশিক রাসূল, প্রত্যেকের নেক হায়াত দারাজ করো আল্লাহ। আল্লাহ যা আমরা চাইতে পেরেছি, যা আমরা চাইতে পারি নাই, দুনিয়া আখিরাত ঈমান আমলের জন্য যেটা আমাদের জন্য উত্তম হবে, মঙ্গল হবে, সেটা আমাদের তাকদীরের মধ্যে নসিব করো আল্লাহ। যেটা আমাদের জন্য অমঙ্গল হবে সেটা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করো আল্লাহ। कहते रहते है दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी, आरज़ू हर बेकस मजबूरी की, ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, मतपन तेरे मिटे महबूब की कदमों में बना दे, जब दमे वापस हो या अल्लाह हम सब हो मदीना तैयबा में, सामने हो नूरानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़बाने जो न जाने हो मधुर कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हे मदीनार श्रेष्ठ बदशाह अस्सलातु अस्सलाम, हे मदीनार श्रेष्ठ बदशाह अस्सलातु अस्सलाम, अर्श आज़मेर तारों का, अर्श आज़मेर तारों का, अस्सलातु अस्सलाम, है मदीनार श्रेष्ठ बदशाह अस्सलातु अस्सलाम, रब्बे हबले उम्मती बोले तुमी धाराएले, रब्बे हबले उम्मती बोले तुमी धाराएले, क्षमा पेलो उम्मतेरा, क्षमा पेलो उम्मतेरा, अस्सलातु अस्सलाम, है मदीनार श्रेष्ठ बदशाह अस्सलातु अस्सलाम, जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, हो ज़बा पर प्यारे आका, हो ज़बा पर प्यारे आका, अस्सलातु अस्सलाम, है
মদিনার শ্রেষ্ঠ বাদশাহ তো আসসালাম আরশে আযমের তারকা আরশে আযমের তারকা আসসালাতু আসসালাম হে মদিনার শ্রেষ্ঠ বাদশাহ আসসালাতু সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله জেনে কিরদামাতের জাগা ইশারা আমি তাকে দেগি দুআয়ে মদিনা